اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے۔ ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، لالچ کی بو، یاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہیں۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ گناہوں کی بو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے بھی اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے شکاری کے ہاتھ میں کمان۔ اللہ کا دوست بھی اس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اور بزرگ کون ہے؟ بزرگ وہ نہیں جس کے بال سفید ہو گئے ہیں، بلکہ بزرگ وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہو۔ اگر انسان میں خودی اور غرور ہے تو چاہے اس کے بال سفید ہو، وہ بزرگ نہیں۔ اگر اس کا بال برابر بھی اپنا وصف باقی ہے تو وہ دنیا دار ہے، عرش والا نہیں۔ اللہ کے بندے زمین کی مانند ہیں جس پر ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ یہ نسخہ یاد رکھو، جو شکر کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ ایک دم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راستہ ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ موت ایک گل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتی ہے۔ برا انسان بننا اچھی بات ہے اور اچھا انسان بننا بہت بڑی بات ہے۔ اے مولا، تیری عنایات پر آنکھیں بھر آنا شکر ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بت کی ہر چیز فانی ہے۔ جب تک بت میں روح داخل نہیں ہوتی وہ مردہ ہے۔ روح ہی کی بدولت یہ کائنات چل رہی ہے۔ غوث، قطب، ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ تو کچھ مت بن، بندہ بن۔ کسی دولت مند کو خاطر میں مت لا، تیرا رب سے کہیں دولت مند ہے۔ تو کوشش کر کے گفتگو کا آغاز یعنی شروعات تیری طرف سے نہ ہوا کرے، اور تیرا کلام یعنی تیری بات جواب بنا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ پھر تجھے کسی دوسرے کا خوف نہ رہے۔ تکبر کرنے والے علماء نہ بنو، تمہاری جہالت تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کی قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اور کچھ ہو نہ ہو، تیری نیت اچھی ہو کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ سے مانگ میں دوں گا، دعا کر میں قبول کروں گا۔ یعنی اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا۔ اے مولا، تیرے حکم اور ارادے ہی کے تحت زمین و آسمان کی ہر چیز نقل و حرکت کر رہی ہے۔ ہم یا تو ماضی کے محافظ بنتے ہیں یا پھر مستقبل کے معمار۔ ذہنی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ علم کی تاریخ پڑھی جائے اور تاریخ کا علم حاصل کیا جائے۔ اے مولا، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے اور تو ہمارا۔ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا، پھر وہ عاجز نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہم علم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں انتہائی احتیاط رکھنی ہوگی۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو حقیقی محبت کی عجیب کشش کی خاموشی میں کھینچو، یہ تم کو گمراہ نہیں کرے گی۔ صرف وہ خوبصورتی مستقل ہے
जो दिल की होती है। अपने सामने आने वाली कहानियाँ उनसे खुश ना हो, अपनी अपनी कहानी का पर्दा उतारो। तुम पंख लेकर पैदा हुए हो, फिर जिंदगी में रेंगने को क्यों पसंद करते हो? हर आने वाले के लिए शुक्रगुजार रहो, क्योंकि हर एक हमारे पास इस दुनिया के पार से भेजा गया है। जिस तरह बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ निहायत सादा होती हैं, इसी तरह बड़े बड़े आदमी भी निहायत सादा होते हैं। वक्त क्योंकि बहुत बेशकीमत चीज़ है, इसे सबसे बेशकीमत चीज़ पर ही खर्च करो, वरना नुकसान के सिवा कुछ हासिल ना होगा। सबसे बड़ा और बेहतर काम वो है जो इल्म को इस्तेमाल करते हुए किया जाए। दोस्त वो है जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा हो जाए, ना कि हमें मुसीबत में खड़ा कर दे, जो हमारी बुराई पर चुप रहकर हमारी अच्छी बातें दुनिया तक पहुंचाए। अल्लाह को पहचानने के लिए पहचान वाले को कबूल करना ज़रूरी है। बहस के दौरान पुरसुकून रहें, क्योंकि लहजे की सख्ती गलती को ऐब और सच्चाई को बदअखलाकी बना देती है। खैर और शर दोनों फितने हैं, और बिलाशुबा खैर का फितना शर के फितने से बड़ा होता है। दोस्त और सितारे एक जैसे होते हैं, चाहे कितने ही लंबे फासलों पर हो, उनकी रोशनी आप तक पहुंचती रहती है। एक लिबास ऐसा है जो दुनिया के हर खित्ते के इंसान पर जचता है, और वो मुस्कुराहट है। आदाब और अखलाक नया और जदीद लिबास है। याद रखें कि फना के बाद ही असल ज़िंदगी है। दाना खुद को ज़मीन में दफन करता है, तभी तो दरख्त की नमो होती है। मिट्टी से मिट्टी तक के सफ़र के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है, इसे ही ज़िंदगी भी कहते हैं। अल्लाह को पाने के 3 तरीके हैं: इरादा, इल्म, मोहब्बत। इनमें महफूज तरीन रास्ता मोहब्बत का है। अल्लाह से प्यार पाल लें, वो आपको मिल जाएगा। कुरान की हकीकी तालीम और मुसलमानों के अमल में बहुत बड़ा फ़र्क वाक़ई हो चुका है। कुरान जिस रास्ते का तय्युम करता है और मुसलमान जिस रास्ते पर चल रहा है, ये दोनों दो ऐसी लकीरें हैं जो आपस में नहीं मिलती। जिस तरह सितारे और ज़मीन गर्दिश में है, कायनात का एक एक ज़र्रा हरकत में है, इंसान जिसके लिए ये सारी कायनात पैदा की गई है, वो भी हर लम्हा और हर आन जज्बात और एहसासात की दुनिया में लुत्फ़ बदल हो रहा है। उस्ताद पौधा है और शागिर्द उसका फल। सबसे बड़ी ताकत क़ुव्वत बर्दाश्त है, सबसे बड़ा अमन सब्र है, सबसे बड़ी इबादत कबूल करना और राज़ी रहना है, और सबसे बड़ा हासिल अल्लाह का फज़ल है। अल्लाह आप पर मेहरबानियाँ फरमाए। ऐ लोगों, अपने रब के पास सिर्फ मांगने ही आते हो, कभी सिर्फ मुलाकात के लिए भी आया करो। महबूब हकीकी हो तो इश्क का मर्तबा इल्म से बहुत बुलंद है। कौम बेदार वो तो रात सितारों का मखज़न है, और सोई पड़ी वो तो दिन भी सूरज का मदफन है। मुबारक है वो जो मकान में रहा, मकीन बने बगैर। बस्ती जली तो इस तरह शाये हुई खबर, आतिश जनों के तेल का नुकसान हो गया। तो मुसाफिर है और निशानियां बाकी रहने वाली हैं। अपने पीछे ऐसा कुछ छोड़ो जो तुम्हारी निशानियों को जिंदा रखे। भागो उस आदमी से जिसकी खामोशी डरावनी हो और गुफ्तगू की नाउनी। उसने इजहार यानी खूबसूरत इजहार ये है कि बात जहन की गिरफ्त में आ जाने की बजाय दूसरे शख्स को अपनी गिरफ्त में ले ले। हर चीज़ मज़ाहिया ही दिखाई देती है जब तक वो किसी दूसरे के साथ हो रही हो। किसी दूसरे के गिरने पर खुश मत हो, क्या मालूम कल तेरे साथ क्या होगा। फासले एक वहम है, रूहों को गले लगाने के लिए सिर्फ आँखों को बंद करने की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला जिसे चुन लेता है उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ देता।
बल्कि रंज और तकलीफ में घेर देता है, उसे साहिब हाल बना देता है। अगर अल्लाह इंसान के साथ में और तमाम कायनात मुखालिफ हो, तब भी जीत और कामयाबी उसी इंसान ही की है जिसके गम में, दिल में, याद में, अश्कों में, तन्हाइयों में, तकलीफ में अल्लाह है। हर मंजिल का आखिर बेहद मुश्किल होता है और मुश्किल ख्वाह कैसी भी हो कट जाती है। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाता है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाता है। कहाँ तू अशरफुल मखलूकात, कहाँ ये लज्जते दो पल की, जो खींच के वजूद को जुदा करे, जो मकाम रूह का तुझे पता चले। करम उसी के पास है जिसके पास गीली आंखें हैं। इंसान के अंदर ज़मीन हुसैन है और नफ्स यजीद है। देख लो बेअत किसकी कलमी है। सबसे मेहरबानी से मिलो, क्योंकि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी जंग में मसरूफ़ है। जो लोग अपनी ताकत और ज़ोर के बल पर लोगों पर हावी होते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, फिक्र ना करें, फिर ऐसे लोगों को कुदरत सबक सिखाती है। मुसलमान कौन है? जो तन्हाई का मुसलमान है। आप और आपका रब जब आमने सामने हो तो आप मुसलमान हो जाते हो। माशरे में मुसलमान होना आसान है, लेकिन तन्हाई का मुसलमान होना मुश्किल है। रूहानियत अल्लाह ताला के फ़ैसलों को मंजूर करना, कबूल करना है, अपने फ़ैसले मंजूर करवाना नहीं। अक़ील का एहतराम ये है कि अक़ील से सवालात किए जाएं। हर उस काम से दूर रहो जो चोरी छिपे किया जा सकता हो। अगर सबके सामने एलानिया करने में शर्म का सामना करना पड़े। आप पर लाजिम है कि आपस में मेल मिलाप रखना और दूसरों की मदद करना, और ख़बरदार एक दूसरे की तरफ फिरने और ताल्लुकात तोड़ने से परहेज़ करना। दूसरों को बुराइयों से रोको और खुद भी रुके रहो, इसलिए तुम्हें बुराइयों से रोकने का हुक्म पहले है और दूसरों को रोकने का बाद में है। जिसकी नीयत बुरी होगी वो अपनी आरज़ुओं को हासिल करने से महरूम रहेगा। देखो, ख्याल रखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे हाथों बदबख्त और दुखी ना हो। अहले बैत की सीरत पर चलो और उनके नक्शे कदम की पैरवी करो। वो तुम्हें हिदायत से बाहर नहीं होने देंगे अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। जहाँ तक बन पड़े ऐबों को छुपाओ, अपने भी और दूसरों के भी। किसी पर गुनाह का ऐब लगाने में जल्दी ना करो, शायद उसको माफ़ कर दिया गया हो। इल्म नफ्स को जिंदा, अकल को ज़्यादा और जहालत को ख़त्म कर देता है। जो लोग तुमसे कम हैसियत के हैं उन्हीं को ज़्यादा देखा करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए शुक्र का एक रास्ता है। किसी दोस्त से ताल्लुकात तोड़ना चाहो तो अपने दिल में इतनी जगह रहने दो कि अगर उसका रवैया बदले तो उसके लिए गुंजाइश हो। जो शख्स अपने नफ्स को संवारने की बजाय और चीज़ों में पड़ जाता है वो हलाकतों में फंसा रहता है और शैतान उसे गुमराही में खींच कर ले जाते हैं। आदमी का दुनिया में जुल्म करना आखिरत में उसकी बदबख्ती और नाकामी की निशानी है। अपने नफ्स को तक़वा और पाकदामनी के ज़रिए से कामिल करो और अपने मरीज़ों का सदक़े के ज़रिए से इलाज करो। तेरा नफ्स तुझसे वही काम करवाएगा जिसकी तूने उसे आदत डाल दी है। जो तालीम की तलखियों और कड़वाहट को बर्दाश्त नहीं कर पाता वो जहालत की ज़िल्लत में बाकी रहता है। ख़त्म हो जाने वाली चीज़ों में अपने आप को मशगूल रखना वक्त का ज़ाय करना है। एक अच्छी रूह और मेहरबान दिल को उन लोगों के दरमियान रहने से ज़्यादा कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं देती जो उसे समझ नहीं सकती। दलील सही भी हो तब भी एक अच्छे इजहार की ज़रूरतमंद होती है। भागना नहीं चाहिए, ना जंग की तरफ ना जंग से। ज़ाती फ़ायदे का तसव्वुर, लालच या ख़तरे की वजह से उभरता है।
जो बेचारा खुद को कुछ समझता ही नहीं, उसे क्या फिक्र कि दूसरे उसको क्या समझते हैं। इंसान कभी भी इतना बुरा नहीं हो जाता कि वो कोई नई मंजिल ना पा सके या कोई नया ख्वाब ना देख सके। तवील खामोशियाँ कभी भी इकरार नहीं होती, या तो वो गिला होती हैं या फिर इंतज़ार। अक्ल की बड़ी मुश्किल ये है कि पूरा इल्म मुमकिन नहीं और अधूरा इल्म काफ़ी नहीं है। आप पर होने वाली तनकीद अगर गलत है तो भी फ़ायदेमंद है, और तारीफ़ अगर सही है तो भी हलाक कर देने वाली है। दुनिया और दुनिया की चाह, झूठा दरिया, नकली जाल। हुस्न वो चीज़ है जो दिल को देखना सिखाता है। दानिश्वरों का कलाम जब दुरुस्त होता है तो दवा बन जाता है, और जब गलत होता है तो दर्द बन जाता है। आँखों की बहुतात है और देखने वालों का कहत है। जालिम लोग अभी तक वो जंजीरें तलाश ना कर सके जो दिमागों को जकड़ सके। नेकी जहानत के बगैर भी फ़ायदेमंद है, लेकिन जहानत नेकी के बगैर ख़तरनाक है। तारीख़ी शऊर ना हो तो जहन में इल्म को तश्कील देना मुश्किल है। एहसास ज़िम्मेदारी और इंसाफ पसंदी ना हो तो मुआशरा मर जाता है, और मुर्दों पर कोई कानून नहीं चलता। अच्छी सूरत वाले कल से डरते हैं और अच्छी सीरत वाले आज से। बीमार कौम के अक्सर लोग खुद को हट्टा कट्टा समझते हैं। आलिमों की भरमार है, इल्म गायब हो चुका है। मंजर बदलते रहते हैं मगर खिड़की एक ही रहनी चाहिए। खालिस से खालिस तन्हाई में भी दूसरा हमेशा मौजूद रहता है, कभी मन की शक्ल में और कभी तू की सूरत में। बंदगी में एक फख्र होता है जो आजिज़ी को दिखावा और बोझ नहीं बनने देता। जो दिल खुश होने के लिए अल्लाह ताला की नाफरमानी चाहे, उस दिल का टूट जाना ही बेहतर है। फिर वो दिल मेरा हो या आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात कब्र ही तो होती है, इंसान मुर्दा बनकर लेट जाता है। मुकद्दर हो तो अगला चमकता सूरज देख ले, वरना काली चादर ओढ़ कर अपने अंदर डूब जाता है। ज़मीन के जिस हिस्से पर नमाज के ज़रिए से अल्लाह की याद की जाती है, वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे टुकड़ों पर फख्र करता है। जहालत कड़वी लगने लगे, बस यही इल्म का जायका है। जहाँ शऊर की कमी होगी, वहाँ उस कमी से फ़ायदा उठाने वाला भी होगा और उस कमी की निशानदेही करने वाला भी। आप अपने रब की सरपरस्ती में लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ सकें। किसी शख्स को उस वक्त तक यजीद नहीं कह सकते जब तक आप इमाम ना बनो। वो लोग झूठे हैं जो यजीद तो ढूंढ लेते हैं, मगर हुसैन बनने को तैयार नहीं। खूबसूरत चीज़ को खूबसूरत बना देना किसी भी तरह जायज़ नहीं। उस आदमी की सोबत से बचो जिसकी राय कमज़ोर और काम बुरे हों, क्योंकि आदमी को उसके साथी की तरह समझा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि जो गुनाह की तलाश में निकला उसे ये गुनाह दे देती है, और जो फजल के तलाश में निकला उसको ये फजल दे देती है। याद रखो, सच्चाई और यकीन जिंदगी का सरमाया है। अगर दिल के बाग का एक दिन का कम हो जाए तो अक्लमंदों पर हजारों गम छा जाते हैं। तौबा वही करता है जिसे गुनाह का एहसास होता है, और अगर किसी को एहसास हो जाए कि वो रास्ते से भटका हुआ है तो वही आह भी बढ़ता है। नफरत, कीना, बोझ, जज्बा इंतकाम, हसद, लालच, जिस्म परस्ती दिल के सुकून के दुश्मन है। सुकून वाला इंसान दूसरों की जिंदगी और खुशी का एहतराम करता है। जब अल्लाह की रहमत होती है
تو ہم ان لوگوں سے بھی ڈرنے لگتے ہیں جو لوگ کسی کو نہیں ڈرا سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا۔ اس کا فضل تو آزاد ہے، وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن دولت نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مال جمع کرنے والے اور گننے والے پر عذاب ہے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے اطمینان کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ نفس کو قابو کرنے کا، نفس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ذکر میں گم ہو جایا جائے، پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہو کہ نفس کی بات ختم ہو جائے۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح میں لگ جاتی ہے۔ اسے کسی واقعے اور حادثے کی پرواہ نہیں، وہ بس اپنے رب کا شکر اور اس کا نغمہ گاتی ہے۔ ہماری سانسوں کی گنتی مقرر ہے، نہ کوئی حادثہ ہمیں پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت ہمیں دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ شوق بھی ہو، ادب بھی، اور استقامت کے ساتھ وابستگی بھی ہو، اگر یہ عمل قائم ہو گیا تو اسی کا نام فیض ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گناہ گار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ ماں روتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، اسی طرح عرش رونے والے گناہ گار کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر غفور رب نے رحم کر دیا اور تو اس کی مہربانی کے باغیچے میں پہنچ گیا۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کیا کرو۔ مومن سربلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان پڑے ہوئے حجابات میں سب سے بھاری حجاب نفس کا ہے۔ اس حجاب یعنی پردے کے ہٹتے ہی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ہم اللہ سے سب کچھ طلب کرتے ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا تمہیں اس کی شر سے محفوظ رکھے۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے اور دن اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو اس کے نفس کے عیب دکھاتا ہے۔ نفس دنیا اور شیطان کی صورت میں انسان پر مسلط کالی رات کو عشق حقیقی ہی روشن کر سکتا ہے۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے، دے کی حالت کا نام ہے۔ بعض انسانوں کی شخصیت میں ایسی چمک ہوتی ہے جو خود ان کی پہچان اور شناخت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کی موت کی بات پہچانا جاتا ہے۔
قرآن مجید کی آواز بالکل واضح ہے، اور شیطان جو کہ جھوٹا ہے بہت ہی ہلکی اور الجھا دینے والی آواز میں بولتا ہے۔ مصیبتیں ہم کو جگانے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ تیری کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ مکمل درجے کا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، جیت طاقت کی نہیں، صداقت کی ہوتی ہے۔ ایک دن آپ لوگوں کے لیے صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ بعض مرتبہ وہ چیزیں جو ہم نے خود چنی ہوتی ہیں ہمیں چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ درد بیان کرنے کا حق زبان ادا نہیں کر سکتی، بلکہ یہ حق آنسو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا فضل اپنے وقت پر رہے گا۔ پھر بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ اس کے انتظار میں رہنا۔ سب کو یہی نصیحت ہے، اس کے انتظار سے مایوس نہ ہونا۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد جانے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی تو کمائی اور دولت کے لالچ میں ہم ہر وقت کام میں مصروف رہ کر اپنے جسموں کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تمہارے پاس پریشان ہونے کا وقت ہے تو پھر تمہارے پاس دعا کا وقت بھی ہے۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ ان لوگوں میں بیٹھو جو تمہاری مدد کریں، مختلف لوگوں میں مت بیٹھو جن کی سانسیں ٹھنڈی آہوں کی صورت میں منہ سے باہر آتی ہیں۔ نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ نعمت کا شکر نعمت کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ لاکھوں پھول کانٹوں سے سر ابھارتے ہیں۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے۔ اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے، لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔ دینی حمیت کی آگ سے دنیا سرسبز ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہوتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں وہی عقل اور رائے رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب تو اپنے نفس کی دم عالم آخرت کی طرف کر دے گا تو خود بخود محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا۔ انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ان کے جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہمت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اور راحت کا فیصلہ اسی مختصر سی مدت میں کرنا ہے۔ راز حاصل کرنے کا راستہ صرف نبی اور اللہ کی دوستوں کی ذات ہی ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ جو شخص باطنی بصیرت یعنی اندر آنکھ نہ رکھتا ہو اور صرف ظاہر پر نظر رکھنے والا ہو اس کو تمام عالم میں صرف ظاہر نظر آئے گا۔ بیل اگر بغداد میں بھی پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو خربوزے کے چھلکوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔
اللہ کے دوستوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہے چاہے سرد، جہنم